السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اپنے گھروں میں خوش رہیں، سیف رہیں، آباد رہیں اور کرونا جیسی مصیبت سے محفوظ رہیں، اور اللہ خیریت کی خبریں آپ لوگوں کی طرف سے مجھے آتی رہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی۔ فرینڈس، میں نے یہ ولاگ بنایا ہے آمنہ وتھ کچن کے نام سے، کچن وتھ آمنہ کے نام سے، کیونکہ مجھے ان کے بارے میں ایک چیز کی تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے اور کلیئر بھی کرنا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ مجھے سیدھی سی بات بتاؤ کہ میری باتیں غلط آپ کو لگتی ہیں، جب آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک کا کوئی ٹیکسچر بتاتا ہے اس میں تو کمنٹ کوئی نیگیٹو نہیں جا رہا ہوتا، وائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ پہلے میں یہ بتا دوں، یہ جو آپ پینٹ دیکھ رہے ہو نا فیبرک کا، یہ فیبرک پینٹ یہ میں بیسکلی ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائننگ کی میں نے بیچلر اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن یہ جو میری پکچر وال پہ بنی ہوئی ہے نا، یہ ایک ہے ٹیشو، دوپٹے کا ٹیشو ہوتا ہے نا، ٹیشو دوپٹے کو ہی کہتے ہیں بیسکلی، ٹیشو پہ بنا ہوا ہے یہ پورا نا، پینٹ وغیرہ، یہ پھر برڈز وغیرہ نا۔ یہ میرا فرسٹ سیمسٹر تھا، تو تب میں نے یہ بنایا تھا، اور میں نے اس لیے اس کو یادگار کے طور پر فریم کروا لیا تھا۔ اتنا اچھا تو نہیں، نیٹ تو نہیں بنا، لیکن جیسے بھی بنا تھا، یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا نا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہو یہ چیز نا، تو مجھے بہت اچھی لگی، مجھے پسند آیا، لیکن ویسے سیو کر لیا، لیکن اتنی نیٹنیس نہیں ہے اس میں۔ تو جب میں نے اور بنایا تھا اس میں نیٹنیس ہے، لیکن وہ سیل آؤٹ ہو گئے تھے، ظاہر پی ایف سے پڑھی ہوئی ہوں، پاکستان فیشن ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ سے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اویئرنیس آتی گئی، تو فرینڈس آگے میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑی سی باتیں کرنی تھی۔ میرا وہی آخری ولاگ ہے آمنہ کے نام پہ۔ اگر مجھے زیادہ تنگ کرو گے آمنہ، عمیر اور بلال عائشہ وغیرہ، تو پھر میں آپ کے بارے میں اور ولاگ بناؤں گی۔ اگر آپ مجھے تنگ نہیں کرو گے، میرے پوسٹ پہ گھٹیا قسم کے کمنٹ نہیں کرو گے، تو میں پھر آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو باقی میں آرام سکون سے بیٹھ کے ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ کیا ہے جی فرینڈس؟ بات یہ ہے کہ ایکچولی کہ میں نے ابھی ایک نا ولاگ دیکھا تھا کسی کا، اس میں بی بی رانی نے بتایا ہوا تھا پوری آمنہ کے سر سے لے کے پیر تک کی ڈیٹیل۔ بندہ پوچھے کہ اینے وچ وڑن دی ضرورت کی ہے، لوگوں نو کی فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو بتانے کا فائدہ تب ہو یا بہت بڑی سیلیبریٹ ہو، تو بہت بڑی ایک آرٹسٹ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہو تو بندہ مانتا ہے۔ ایک یوٹیوبر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اسٹرگل کی، اس نے ایک تھا، اس نے جس طرح بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے اس کا ایک بی بی سی پہ انٹرویو بھی سنا تھا، اس میں جو ارشاد فرما رہی تھی کہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق تھا، میں پکاتی بہت اچھا تھی، تعریف ہوتی۔ یار کسی نے کبھی کلیئر نہیں کیا کہ میں نے کسی سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف مولا ہر کوئی بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ سیکھا سکھایا کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الگ ٹاپک چلا جائے گا، پھر دوبارہ اسی ٹاپک پہ آ جائے گا، تو میں ذرا اس بی بی رانی کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر لوں۔ وہ جو بی بی رانی تھی نا، وہ ارشاد فرما رہی تھیں سر سے لے کے آمنہ کے پاؤں کی پورا کہتے ہیں نا، پورا باڈی ٹیکسچر۔ اب سننے کا ارشاد فرماؤں میں تو اس کی جو حامی ہے نا، وہ بڑا کہیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اس نے کہہ دیا ہے، اس نے تعریف کی، اس کی فین ہے، پھٹے منہ ایسی فین کا۔ اچھا، وہ بی بی رانی بتا رہی ہے جی آمنہ کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچ ہے۔ بندہ پوچھے کہ ہائٹ بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ پنکھے صاف کرے گی میرے گھر کے آ کے، یا پھر کوئی لائٹیں وغیرہ میں نے لگوانی ہے، یا آپ لوگوں نے لگوانی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ 5 فٹ 6 انچ ہے تو وہ عمیر کے ساتھ سوٹ کرتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جس کے ساتھ شادی میں اس کو فائدہ ہے۔ پھر بی بی رانی بتا رہی ہیں اس کی آنکھوں کا براؤن کلر ہے۔ بندہ پوچھے آنکھاں سی ورنا سی، یعنی کہ آنکھوں میں ہم نے جا کے بیٹھنا، کیونکہ اس میں کچھ پنجابی کے لفظ بھی آتے ہیں، کہیں کو شاید سمجھنا ہے، تو بندہ پوچھے آنکھوں میں جا کے بیٹھنا ہے، اس کے بالوں کا کلر براؤن ہے، وہ اندھا بھی بتا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا رنگ فیئر ہے، وہ اندھا بھی بتا دے گا۔ پھر اس بی بی رانی نے بتایا جی 1990 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ بندہ پوچھے سب کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اس وقت آمنہ 35-36 سال کی ہے وہ پوری، ٹھیک ہے نا؟ وہ 30 سال کی عورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وہ بتا رہی ہے جی کیپریکون ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اچھی بات ہے، یہ بتانا چاہیے کہ کسی کا سٹار تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 2-3 چیزیں بتائیں، 2-3 چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ویٹ 55 kg ہے جی،
ये मैं भी सिर्फ खुले खुले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। 55 kg की मैं गोद च चुक के खिलाना है उन्हें? सीधी एक बात है, मैंने गोद में उठा के उसे खिलाना है? नहीं ना, किसी ने भी नहीं खिलाना। 55 kg हो, उसकी आंखों का कलर ब्राउन हो, ग्रीन हो, येलो, जो मर्जी हो, उसके चेहरा रंग फेयर है जी, क्या करे, उसे फेयर रंग को चार डालें, जो भी कुछ है, ठीक है ना, वो अपने घर तक है। एक बंदे ने उसके उनकी तरफ से कमेंट आया था कि हाथ दिखाती है अपना पूरा दिखाओ। ओ भाई, यहाँ पे तो पूरी नंगी आमना हो गई हुई है, ठीक है ना। आप A to Z उसकी डिटेल बता रहे हो, कोई शर्म नहीं आती एक औरत ज़ात के बारे में, ठीक है। आपको किसने ये हक दिया है? आमना ने खुद हक दिया है डिटेल बताने के लिए, तो फिर तो ठीक है, फिर आप बताओ। क्योंकि जो खुलेआम सड़कों पे रोमांस कर सकती है, क्या कहते हैं उसको, रोमांटिक मियाँ बीवी हो सकते हैं सड़कों पे, तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। पहले आमना की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, सच्ची बात बताऊँ। आमना का जब मैं उसकी वीडियो देखती थी, कहती थी वाह ये औरत है जो स्ट्रगल करके आगे आई है, बहुत कम औरतें होती हैं जो ऐसी होती हैं। ये लड़की थी, बहुत स्ट्रगल किया, इसने मेहनत की है, बाकी इसने अपने आप को मनवाया है। लेकिन जब वो कहती थी ना कि मैंने सीखा है, मेरी डिशें हैं, तो इस पर बड़ा दुख होता था कि झूठ ना बोलो। अब मुझे खाना पकाना आता है, तो मैंने किससे सीखा है? आमना की कुछ डिशें ली, किसी की ली, कभी किसी की डिशें देखी, मुझे इस तरह खाना पकाना आया, ठीक है ना। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं बाय बर्थ तो नहीं मैंने कुक थी ना, मैंने दुनिया में आके कुकिंग की है। तो मैंने आप सब लोगों से सीखा है जो कुकिंग के चैनल चलाते हैं। मैंने सही खाना सीखा है शेफ़ जाकर से। शेफ़ जाकर जो था मसाला चैनल पे आता था, उससे मैंने सही कुकिंग करनी सीखी है। उसके बाद छोटी मोटी जो मुझे समझ नहीं आती तो मैंने यूट्यूब से सीखी है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करती हूँ। आप इतराफ़ क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहती कि मैंने भी सीखा है, मैंने भी आगे अपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने किसी इंस्टीट्यूट से जाके कुकिंग बाकायदा सीखी। आप वो मानो तो फिर कहते अप्रिशिएट करने को दिल करता है, ठीक है ना। अभी मैं की एक डांस वीडियो थी, बताओ ये फैमिली फंक्शन है, इसको ओपन करने का किसने हक दिया एक दूसरे को, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं घटिया हूँ तो फिर तो वो आमना, मैं तो मुझसे ज़्यादा घटिया हैं, ज़्यादा कमीने निकले हैं, समझ आइए ना। मुझे एक ने मैसेज किया, उसने इतनी हिम्मत नहीं, उसने डिलीट कर दिया था। बेटा अब तू मैसेज करेगी ना मुझे, तो याद रखी, अब मैं दूंगी तेरे मैसेज ना आगे, तुझे अब समझ नहीं आती है। अब बिहार वालों को अब मैसेज दूंगी मैं, अब मुझे कोई घटिया मैसेज करे ना दूँ ना, तो याद रखना ना, तुम मैं अंदर जेलों के डाला ना, मेरा नाम नहीं है। अपनी हदों में रहो और ये देखो कि अगले क्या बोल रहे हैं, समझ आई। तो बाकी किसी ने कहा था कि तुम इतनी डरपोक हो, कमेंट्स मैंने तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी घटियापन की वजह से बंद किया है, जिसमें तुम घटियापन पे आए हुए हो, घटिया लैंग्वेज यूज़ करते हो, शर्म तुम लोगों को आती नहीं है। इज़्ज़तदार ख़ानदान से लगता तुम लोग बिलोंग करते नहीं हो। तुम लोगों की बहनें इस किस्म की हैं, घटिया कमेंट करने वालों की, बेटियां इस किस्म की हैं, बीवियां इस किस्म की हैं, माएँ इस किस्म की हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है कि किसी की बहन और बेटी की इज़्ज़त कैसे करनी है। वो वाला हिसाब है ना तुम लोगों घटिया लोगों का, कि तुम्हारी बहन तुम्हारी, तो तुम्हारी बीवी मेरी बीवी, ये तुम लोगों का हाल हो गया घटियापन का। हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तभी तो इज़ाब इलाही है। खुलेआम नाचना, खुलेआम रोमांस करना, चाहे वो शौहर है बरहक है, पर्दा हर चीज़ में वाजिब है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आ रही ना, किसी उलमा से जाके समझो। तो बाकी फ्रेंड्स, मुझे इतना ही कहना था कि घटिया कौन है कि जिसकी सर से लेके पाँव तक की बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने अभी तक ऐसी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं की थी, मुझे तो वहाँ से पता चली तो मैंने आपको बता दी कि कैप्रिकॉर्न उसका, चलो कैप्रिकॉर्न का स्टार का बता दिया है। एक कम मेहनत की, बिल्कुल उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ मेहनत की, लेकिन बाकी तो घटियापन छोड़ देना। तो बाकी फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, और अपनी दुआओं में मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को और मुझे और मेरे हस्बैंड को याद ये रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें हर शैतानी शर से महफूज फरमाए, और मुझे मेरे दोस्तों की जिन्होंने सब्सक्राइब किया मुझे, अल्लाह उनके घर में खैरियत रखे और उन्हें वाफर मिकदार में रिज़्क़ दे, और मुझे भी और मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों को और हस्बैंड को और मुझे भी, आमीन। और हम सब के घरों में खैरियत रहे और हमें खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, और कहते हैं हर शैतान से और हसद करने वालों से हमें महफूज फरमाए, प्यारे हबीब के सदक़े में। हमारी दुआओं को अल्लाह मियाँ करीब होकर सुने और उसे कबूल फरमाए। जिसकी दिल में कोई ख्वाहिश, अल्लाह उसकी ख्वाहिशों को पूरी करे, और हम मेरी ख्वाहिश को पूरा करे, और मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को अल्लाह मियाँ हैकों से महफूज फरमाए और शैतानी शर से महफूज फरमाए।
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔